ने कुछ समय तो ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਰੀ ਗਈਆਂ ਕੋਲੀ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਲਾਜੀ ਵਾਰੀ ਗਈਆਂ
कई अमोली धारा डोली, मुक्त जुक्त दर खोला, कौ नानक निर्भव होई, तो पर मेरा भोला राम, वारी गंजा खोली गंजा पर मेरा भोला, वारी गंजा खोली पर मेरा ਮਾਰੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਿਆਲਬਾਜ਼ ਮੁਕਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਤਜ ਤੋਂ ਬਹਿਰਗਤ ਅੰਤਰਵਰ ਸੁਖ ਹੇਤ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਤ ਸਨਾਤਨ ਨੇਤ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਧੂੰਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਡੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗ ਨੇ ਡਿੱਗ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਨੇ ਠੰਡ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ,
इस दी जांच तां सत्संग तो ही प्राप्त हुंदी। और जितनियां सोसाइटियां हन दुनिया विच और गल्लां सिखाउंदियां हन, बाज विद्यावां सिखाउंदियां हन, बल्कि गल तां इहो है जिथे दुनिया दीयां विद्यावां खत्म हो जांदियां उत्थों परमात्मक विद्या शुरू हुंदी। इउं करके आओ ख्याल नूं अंतर्मुख करन दी कोशिश करो। सत्संग द्वारा ही ये कार्य सिद्ध हुंदा। सत्संग दी महत्ता दे अंत है। सत्संग द्वारा ही इस मार्ग दी सूझ विच पै के ये जीव उच्च कोटि दा मालक बनदा है। कुसंग द्वारा इसका विनाश है, सत्संग द्वारा इसका सुधार है। गुरु जी फरमाते हैं, सुनियो मेरे मीता जी, सुनियो मेरे मीता जी, साधु साकी सुनो मेरे मीत। साहिब गुरु पंचम पातशाह सत्संग दी महिमा उपर शब्द उच्चारण करते हैं। सत्संग द्वारा बड़े बड़े चोर, ठग, डाकू, आड़वी, लुटेरे, बहुत वो लोग जिन्हों ने पता नहीं कहो जे नरकों विच धक्के खाने सन, वो भी उच्च दर्जे दे उच्च कोटि दे महापुरुष बने। ऐसे जीवन मुक्ति का आनंद माणिया, अगे सदा वास्ते वाहिगुरू विच लीनता हासिल की। इसकी बात भाई साहब भाई गुरदास जो गुरु करते वेद व्यास मने हन प्रसंग दसदे हैं। सत्संग द्वारा इंसान किस अवस्था का मालिक बन जाता है, किस उच्च अवस्था प्राप्त होता है। हरिचंद महाराजा जिसके सीन बहुत सारे सिनेमा वगैरह दिखाए जाते हैं, तो उसका जिक्र करते हुए थे भाई गुरदास जी दसते हैं वो बहुत उच्च दर्जे का परमात्मा होया। इस कारण सत्संग की महत्ता। उसकी बाबत दसने सुख राजे हरिचंद गए, नास उतारा लोचन रानी, साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरबानी। हरिचंद अयोध्या का राजा सी, नौजवान उम्र तख्त पर बैठा, धर्म के पासे की कोई सोची नहीं सी, बल्कि धर्म तो उल्ट ख्याल सी। तो उसकी शादी रानी तारा नाल हुई।
जिसमें अपनी माता भी संगत द्वारा सत्संग दा परमेश्वर दे पासे दा सुभाव पै चुका है, यानी उदा जीवन परमात्मक बन चुका है। जिस वक्त उसकी शादी होंदी है, आके राजा दे ख्यालात उसके हालात देखे, कितनी बड़ा खेत से दुख है, तो मेरी जिंदगी बाद क्यों मेरे ख्याल का साथी नहीं मिले। इसी करके दसिया है लड़कियों वास्ते इहो जे लड़के देखने चाहिए गुरुमुखां नूं, जेड़े अपने वर्गे गुरुमुख घराने होण, उहे जे गुरुमुख संभालने होण, तद ही सुख होया करदा है। अगर एक ख्याल ना होण तो हमेशा दुखी रहंदा हुंदा है। इस करके ही कबीर जी ने किसी मौके पूछा सी, एक सेठ ने कहा जी गिस्त वड्डा है कि त्याग वड्डा है? वो कहने दोवें चंगे हैं, गिस्त भी चंगा है, त्याग भी चंगा है। ग्रही हो तो धर्म कर, नहीं तो कर वैराग, वैरागी बंधन करे ताको बड़ा गिस्त चंगा है जितने घर दे मेंबर सन सब दे धार्मिक ख्याल हों, कि कोई आशा इष्ट उपासना खान पान पहरान होवे, फिर जाके वो घर जेड़ा है स्वर्ग की न्यायी होया करता है। पर जिस घर दे विच बेताकी ख्याल किसी दा किधरे नूं किसी दा किधरे नूं, वो घर नरक तो घट नहीं होया करता। इस वास्ते वो अच्छा है जिथे इको जे ख्याल सबदे। सो इथे रानी तां जदों अपने गृह आई, अयोध्या विच पहुंची, अपने ख्यालों तो उल्ट राजा दे ख्यालात देखे, जितनों बड़ा दुख है भी जिंदगी का साथी हुंदा है, अगर हम ख्याल ना मिले तो सारी जिंदगी ही नरक रूप होया करती। सोचा भी अच्छा अपने वालों इसनों इस मार्ग पे लगाने की कोशिश पूरी पूरी की जाएगी। अगे रब साधु साडे देश में बहुत सारिया ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने जन्म सुधारे, उन्होंने दे पति देव जेड़े हो रस्ते जाने वाले सन, उन्होंने भी राह रास्ते से लिया के घरां नूं स्वर्ग रूप बनाया। रानी चुड़ाला सी, राजे शिखर तुझनों उसने बड़े मुश्किल नाल ज्ञान किया। रानी मंदालसा हुई है, उसने प्रण कीता सी जेड़ा बच्चा मेरी कुख में जन्म लवेगा वो होर किसी माता की कुख विच नहीं जाए, यानी वो जन्म नहीं धारेगा। ऐसे ही वह प्रण निभे। इसी तरह गार्गी राज पंडित की लड़की हुई है, उसने अतीत मार्ग अख्तियार किया, भी त्याग हुई है। बड़ी कठिन तपस्या भजन किया, जिसमें बड़े बड़े राजे राणे शिक्षा लेके जन्म सफला करते। गुरु घर दे विच माई भागो जैसी बन जाना और बेअंत लड़कियां। स्वयं इसने सोचा मेरा फर्ज है राजा दे जन्म सुधारना। स्वयं खैर समा गुजरता गया, रानी को पता लग गया भी साडे शहर विच सत्संग हुंदा है, एक तां पर हुंदा है बड़े सबक से। सारियां दी छां छां विच प्रेमी सत्संग करके रूहानी प्राप्त हासिल करके घर वापस आ जाते। उसमें पता लग गया, कितनी बड़ी खुशी हुई, मैनू भी रूहानी प्राप्त होने लगे। यूं उसने भी सत्संग विच जाना शुरू किया, जिसकी बात भाई गुरदास जी कथनी करते हैं। सुख राजे हरिचंद घर, नाथ सुतारा लोचन रानी, साथ संगत मिल गांदे, राती जाय सुने गुरु प्यारे जी। रानी राजे हरिचंद की प्यारे जी, रानी राजे हरिचंद की
आए राती जाए सुने गुरबानी। अमृत वेले इस वक्त इसने स्नान वगैरह करना, चुप चुपाते एक गोदी ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, सत्संग विच पहुंच के अपने इष्टदेव प्रभु ਨੂੰ नमस्कार करके जिस तरफ माई लोग बैठे होंगे उस तरफ बैठ जाना, वृत्ति टिका के ख्याल में रोक के पूरा पूरा आनंद हरि जस दा मन। यूं रोज रूहानी खुराक हासिल करनी शुरू कर दी। पर चित्त विच ये भी विचार है, राजा दा सुधार किवें हो, ये भी इस मार्ग से किवें चलना शुरू करे। अगर राजा धर्मात्मा है सारी प्रजा ही सवर जाती है, अगर राजा अधर्मी है सारी प्रजा ही अधर्मी हो जाएगी। तथा राजा तथा प्रजा, ये असूलन गल है। ये उदय चित्त विच ये भी पक्का ख्याल सी। इसी तरह रोज समय गुजरता चला गया। एक दिन रानी जदों सत्संग वल चली गई, पिछों राजा नूं जाग आई। पिछों राजा जागया, अद्धी रात ने खंड विहानी। रानी दिसन आ गई, मन विच वरत गई हैरानी। पिछों राजा नूं जाग आई, लेकिन रानी ने अपने बिस्तर से ना देख के, गैर-हाज़िर देख के चित्त विच कई किस्म के शक पैने शुरू किए। पर चित्त विच सोचे, अच्छा इसका भेद कल नूं अच्छी तरह कढ़िया जाएगा। चुप रहा, रानी वेले फिर आ गई। दूसरे दिन राजा होशियार रहा। रानी ने वेले फिर उठ के अमृत वेले स्नान सो दिया, शरीर की शुद्धि द्वारा बस्तर पहन के एक गोली नूं नाल लेके सत्संग वल नूं कदम उठाया। पहले समय दे विच राजा लोग वीर यात्रा करा करदे सन। वीर यात्रा खुफिया पुलिस का काम, देश बदला के अपनी प्रजा विच फिरना, हित लेना। सुखी है कोई दुखी है, दुखी का दुख दूर करने की कोशिश करनी, सुखी देखना तो प्रसन्न होना। यूं इसमें वीर यात्रा कहते हैं। राजा ने भी झट ही गरीबाना लिबास पहन के रानी के पीछे ही कदम उठाया। आहिस्ता आहिस्ता रानी प्रभु का भजन करदी सत्संग विच पहुंची। रानी पोती संग अपने इष्टदेव नूं प्रभु नूं नमस्कार करके जिस तरफ लड़कियां बीबियां बैठियां सन उस तरफ बैठ गई। राजा भी हौली हौली पीछे आया। दूरों बाहरों खड़के अंदर झांकी मारी, की देखिया जितने बैठे हैं एक रस चौंकड़े लगे हैं। कमर विंग किसी के कमर विच नहीं, नेत्र मिटे हैं, किसी वाल कोई तकदा नहीं, कोई बोलदा नहीं, किसी दा साह तक नहीं सुनदा, आवाज तो होर की आनी सी। इतने लिवलीन हन प्रभु दे जस विच, अपने शरीर की सोझियां देश काल वस्तु भुलिया किथे बैठे हैं, कितना समय गुजर गया, साढ़े 4 शरीर। यही जी एकाग्रता की अवस्था विच बैठे, यानी शांत रस विच बैठे हुए, जिन्हां दे शांत रस के परमाणुओं का असर दूर तक फैल रहा है, उसका असर राजे के मन के उपर पिया बिना रह सके। इस अवस्था विच बैठे हुए जस सुनते हैं। सो रस सोई जाने सहज समागम,
समाध लगी है भीतर, सो रस सोई जाने जियो। सहज समाध बिरती चार किस्म की मन्नी है। सजो बिरती, तमम बिरती, सतो बिरती, ब्रह्माकार बिरती। सजो बिरती उसनों कहते हैं ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਲਾਸ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਪਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਜੋ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਮੋ ਬਿਰਤੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਈਰਖਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਆਦਿ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਦਰਸਾਈ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸਤੋ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੌ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚੁੱਕਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਭਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਸੁਖ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਭਜਨ ਆਨੰਦ ਹਰਿਦਾਸ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ। ਇੱਕ ਸੁਖ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ। ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਵੋ, ਡੱਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਭਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਨਾ, ਤਵਕ ਇੰਦਰੀਆ। ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਬੂੰਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖੈ ਮਨੋਨਾਸ਼, ਯਾਨੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो समुद्र बहुत विशाल चीज है। तो विषय आनंद, विषय दुनियावी बंदे ने विषय आनंद संसार है, संसारी लोग। भजन आनंद हरिदास, भजन का आनंद हरि दे भगतां नूं, वाहिगुरू दे भगतां नूं। ब्रह्मानंद जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानियां नूं है, जीवन मुक्त पुरुषां नूं है जिन्हां दी वासना खत्म हो गई। इस गल नूं भगत कबीर जी की जगाइयों दसदे ने, कबीर माया डोलनी पवन च घोलन हार, संतो मक्खन खाया छाछ पिया संसार। दुध है उसनू गर्म करके जमाया जाता, तो उसनू रिड़किया जाता है। वो दो हिस्से हो जाते हैं, एक लस्सी एक मक्खन। मक्खन सार वस्तु है, छाछ या लस्सी फुकट वस्तु। इत्थे दसदे हैं जिहड़ा मक्खन है सार वस्तु भजन आनंद, वो तो वाहिगुरू दे प्यारिਆਂ ने प्राप्त किया। बाकी फुकट जिहड़ा विषय लस्सी है वो दुनिया के लोगों या सूत्रा भी प्राप्त है, कोई विशेषता नहीं। पढ़ो मक्खन रोल संताने खादा छाछ सब दे दुनिया रोल संताने
आत्म आनंद और भजन आनंद, ब्रह्म आनंद और भजन आनंद ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਛਾਛ ਫੁਕਟ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲੜ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਕਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਭਜਨ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਜੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ, ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਵਿਸਮਾਦ। ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਸਾਧੂ ਹਾਟ ਸਮਾਏ। ਹਰੀ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੁੱਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
लाल रंग तिसको लगा जिसके वड़ भागा, मेला किदन हो गई न लागे दागा। पर पाया सुखदाई मिलिया सुख पाए, सहज समाना भीतरे छोड़या न जाए। जरा मरा ना व्यापई फिर दुख न पाया, कि अमृता घानिया गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमूला, कीमत कही न जाइया क्या कह मुख। उस आनंद ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਜਸ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਦੇ ਟਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਸ ਥਾਂ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗੀ ਹੈ ਭੀਤਰ, ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਜਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਬਿਨਾ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜੁੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਆਦਿ ਜੜੇ ਸਨ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੁੱਤਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੇ ਖੋਲੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਂਗ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਲਈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜੁੱਤੇ ਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁੱਤਾ ਖਾਸ ਸੀ, ਖਾਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੁੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਉਂ ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧੂਆਂ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਸੇਵਾ
अर्जुन देव महाराज फरमाਉਂਦੇ ਹਨ, चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे। जे को अपनी शोभा लोरे सात संगे हमें छोड़े। जे को जन्म अंते डरे सात जना की शरणी पड़े। जिस जन को पर दस प्यासा नानक ताके बल बल जासा। हाँ, रानी ने सारी संगत ने इकट्ठिया कीता ते प्रार्थना की सात संगत। सात संगत परमेश्वर रूप हुंदी है, गुरु रूप हुंदी। मेरे वास्ते, मेरे भले वास्ते अपने प्रभु अगे अरदास करो, बेनती करो ताकि मेरा जूता जो गुम हो गया मिल जाए। भावें जूत्तों की परवाह नहीं, हीरी आदि जड़े से उन्होंने भी कोई परवाह नहीं, पर उस जूते ते खास ख्याल है राजा का। किसी वालों सुगात के तौर पर मेनविक राजा आए हुए हैं, अगर किसी मौके उसकी बात पूछ लिया, ऐसा ना हो मेरा सत्संग जाना। आप मेरी बेहतरीन मुख रख के मेरे वास्ते अपने प्रभु की अरदास करो ताकि जूता मिल जाए। सासंग भक्ति 9 किस्म की दसी है। जब तो सृष्टि रची है, जब तक सृष्टि रहेगी वाहिगुरु की भक्ति उदों तो ही चली आ रही है, चली उदों तक रहेगी। भक्ति 9 किस्म की मनी है। भगत 9 प्रकारा पंडित वेद। भक्ति 2 तो शुरू होंदी है, एक भी खत्म हो जाती है। भगत भगवान की भक्ति करदा करदा भगवान विच लय हो जाता, यानी बूंद समुद्र विच लय हो जाती। आपा भगवान सिख भक्ति करदा करदा गुरु विच लयता हासिल कर। 2 तो शुरू होके एक विच खत्म होंदी है। सो भावें हौली हौली प्रेमा भक्ति बदल जाती है, पर पहले इसनों नोधा भक्ति 9 किस्म की भक्ति दसी है। सरवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, सिमरन भक्ति, अरदास भक्ति, अर्चन भक्ति और नमस्कार भक्ति, दशा भाव सखा या सखी भाव आत्म निवेदन। ये 9 किस्म की भक्ति गुरबाणी विच क्यों कथन कीता है। भक्त 9 प्रकारा पंडित वेद पुकारा। भक्त 9 प्रकारा पंडित वेद पुकारा।
सारा पंडित वेद पुकारा। भक्ति नौ किस्म दी है गति जिसदे कीतियां सारे भय खत्म हो जाण। जमां दा, नरकां दा, 84 दा, जन्म मरण दा और बार बार नशिब जोनियां में फिरन दा, सारे भय खत्म होकर निर्भय अवस्था जो वाहिगुरु है उसमें प्राप्त हो जाना। तो 9 किस्म की भक्ति पहले सुनना है। वाहिगुरु दा जस, कीर्तन, कथा, पाठ, इन्हों श्रवण भक्ति कहते हैं। फिर कीर्तन भक्ति है, कीर्तन करना है। 2 चौं ने, 5 7 10 ने, 20 ने, सैकड़े, हजारों, लखां, इन्हों कीर्तन भक्ति कहते हैं। फिर सिमरन भक्ति, वाहिगुरु दे नामां दा सिमरन करना, बैठ के भी चलते फिरते भी होंदा। और नमस्कार भक्ति, अपने प्रभु नूं प्यारा नमस्कार करनी, ये भक्ति। अर्चन, अपने इष्ट देव नूं साक्षात भगवान जान के धूप दीप अर्चन चमर आदि करने, अर्चन कहलाउंदी। फिर अरदास, अपने प्रभु दे अगे, गुरु दे अगे अरदास करनी, बेनती करनी। दासा भाव, अपने आप अति छोटा तुच्छ दास जानना, अपने स्वामी समर्थ से स्वामी जानना। फिर उस तो अगे बहुत प्रेम हो जान, जो मित्र मित्र नाल हुंदा उसनों सखा भक्ति या सखी भाव कह देंगे। अखीर आत्म निवेदन है, आखिरी दर्जे विच जाके अपना सब कुछ ही वाहिगुरु दे अर्पण हो जाए। तन भी, धन भी, जप भी, तप भी, पाठ भी, पूजा भी, मैं भी, मेरा भी, उत्थे अपना कुछ नहीं रह जाए। आखिरी स्टेज है, इसमें ब्रह्म ज्ञान भी कह दें, अभेदा भक्ति भी कह दें, आत्म निवेदन भी कह दें। स्वयं इत्थे हुण तुहानूं किस्म दी भक्ति हमेशा प्राप्त, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, नमस्कार भक्ति, अरदास भक्ति, अर्चन भक्ति, सब किस्म की भक्ति तकरीबन प्राप्त थी। अरदास दे विच बड़ी बड़ी शक्तियां। अरदास की बाबत कथन कीता है, बिरथा कदे न होवे जन की अरदास। जन की अरदास जी बिरथा न होवे कबू, जन की अरदास जी बिरथा न होवे कबू, अरदास जी बिरथा न होवे कबू, जन की अरदास जी बिरथा न होवे कबू।
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੋਹਾ ਤੈਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਥਨਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨ ਕੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਰਥਾ ਹੁੰਦੀ? ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਹੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਨ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਟੂ ਵਿੱਚ, ਬਲਬ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦੋ, ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੂਤ ਤੇ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦੋਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਬਲਬ ਜਾਂ ਲਾਟੂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਜਾ ਜਾਂ ਬਜਾਤਾ, ਕਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਾਮਾ ਮੈਨੇ ਇਤਨੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ, ਮਾਂ ਚੱਕ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਾ ਜਾ ਮਾਤਾ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਾਈ ਬੰਦ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋਚਿਆ ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਲਾ ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾ। ਸਭ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਖੜਕਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਫ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਂ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਖੀ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਫਿਰਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਕੇ
ਜਿਵੇਂ ਮਸਤਾਨੇ ਆਪਣੀ ਟੂਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਈਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, परमात्मा सर्व शक्तिमान है। यही जी गल नहीं कुछ कर सके या कोई गल कर सके कोई ना कर सके, ऐसी नहीं उत्थे गल है, वो सब कुछ करने में समर्थ है। तो इस वास्ते जदों तुसीं करोगे अरदास, अरदास थोड़ी होनी है मंजूर, उन्हें इतना मींह पाना शुरू कर देना है तो चल नहीं होना। ना तुसीं छतरियां लैके आए ना बरसातियां लैके आए, तुसीं भीजाओगे छतरियां ते बरसातियां दा कम से कम लैके आना सी। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਕਿ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਦੁਰੋਧਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਾਰ ਗਏ ਪਾਂਡਵ ਸਭ ਕੁਛ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅੰਧ ਦਾ ਅੰਧ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਫੌਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਹੁਣ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ। ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਾਂ ਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦੇ, ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਦੁਸਾਸ ਨੇ ਮੱਥੇ ਬਾਦ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਂਦੀ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੰਗੀ ਕਰੋ ਪੰਚਾਲੀ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਵੇਖਦੇ ਔਡ ਰੁੱਦੀ ਨਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਧਿਆਨ ਤਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਵਰਨਾਂਦੀ, ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਸਾਰਨ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ, ਘਰੇ ਆਈ ਠਾਕਰ ਮਿਲੇ ਰਹੀ ਪੈਜ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰਮਾਦੀ, ਨਾਥੇ ਨਾਥਾ ਮਾਨ ਕਰਨਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਅਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਜ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੈਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਹਲਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧੌਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਭੀਮ, ਅਰਜੁਨ, ਨਕੁਲ, ਸਹਿਦੇਵ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਧੌਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਵਟੀਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਧੌਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਧਿਆਨ ਤਰਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹੇ ਬਦਲਾਂਦੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਪਰੋਪਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਫੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਨਗਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਚਿੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜੁੰਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਕਰਨ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਜਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਸਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਲਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਦਦ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਆਸਰਾ ਗੁਰਦਾ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਫਿਰ ਬਿਰਥਾ ਕਿ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਬੂ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਬੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਰਾਧਿਆ, ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਖੜਾਮ ਜੋੜੀ ਜੁੜ ਗਈ ਐ ਖੜਾਮ ਰਾਣੀ।
जूता जोड़ी जुड़ी खड़ाम खड़ाम। रानी जूता पहन के घर आ गई। दिन दे वक्त राजा ने पूछा, महारानी वो जूता फलां शख्स एक तेनू एक मैनू सुगाव के तौर पर लिया सी, मैं देखना चाहना कि रानी ने पहन के दिखा दिता। गौर नाल तकदा है, अच्छी तरह देखदा है, कुछ फर्क नहीं दींदा। फिर उत्थे जाके देखदा जिथे उसने और दूसरा जूता उठा के लियांदा सी, रेशमी माल विच रखिया सी लपेट के, उत्थे भी पिया होया। कुछ समझ नहीं आउंदी, अकल नहीं काम इत्थे करदी। अखीर पूछया, सच दस रानी कित्थों पाई? रानी कहन लगी, राजन सत्संग करया कर, सत्संग विच चारे पदार्थ मिलते। उस दिन तो राजा हरिचंद सत्संग करन लगा। किस अवस्था नूं पहुंचे, कितना महादानी होया। हाँ, दानी पुरुष नूं स्वर्ग तो है ही, लेकिन उसने इतना दान किया, इतना महादानी होया, स्वर्ग दा राजा भी उसकी प्रशंसा बर्दाश्त न कर सकिया। जिस करके विश्वामित्र नाल मिलके कसौटी जिहड़ी इन्नी करड़ी लगाई गई सी, लेकिन ओहदे पूरा उतरिया। ये नतीजा यह होया, सारी अयोध्या नूं ही वो स्वर्ग नूं ले गया। यानी पुण्य दा फल स्वर्ग तो है ही, पर उसने इतना बड़ा पुण्य किया, सारी अयोध्या नूं ही जितने थे स्वर्ग नूं ले गया सी। इउं करके ये सारी कृपा कादी साध संगत दी, साध संगत विचों गुरबाणी भाई गुरदास दास। इस करके सत्संग दी महिमा नहीं है। सत्संग करदा करदा पुरुष अखीर किस मुराद पे नूं पहुंच जांदा है। निषिद्ध पुरुष भी उत्तम हो जाते हैं, चोर ठग डाकू भी भगत बन जाते हैं। जिमें अठे ताता पारत नूं मिल के सोना बनन नूं देर नहीं लगती, पर अंतरा ना विच होवे कोई, इसी तरह इसनूं भी गुरमुख बनने वास्ते देर नहीं लगती, पर अंतरा छोड़ के जदों सत्संग करता है। आयो सत्संग हुण समय इजाजत नहीं दिंदा, इस करके कल आपां शुरू करांगे। ते गुरु स्तोत्र विच बोलना, उस तो बाद एक मन होके गुरु महाराज दे अगे हजूरी विच अरदास विच जुड़ना, महाराज दे हुक्मनामा सुन के प्रसाद लेके चले।